आएगा। ਇਹੋ जी रचना तुसां संसार च नहीं वेखोगे जिहदे होण दा कोई महत्व ना होवे, जिन्हों वेख के लगदा होवे जी क्यों बन गए, इन्हां दी की जरूरत सी, इन्हां दा की काम है। व्यर्थ वेस्ट तुहानूं कुछ नज़र नहीं आएगा। संसार की रचना इहो जी है, ये पहली समझ आएगी जदों इस सवाल का जवाब खोजण वास्ते तुरांगे कि कवन काज सिरजे जग पीतर, कि किहड़े कारज वास्ते जन संसार दे विच असीं सिरजे गए हाँ, साडी रचना होई है। उस खोज दे विच समझ सब तो पहली कि भाई संसार च वेखदे हां ते कोई भी शै, कोई जीव, कोई पदार्थ बेअर्था नहीं है। सारिਆਂ ਦੇ होण ਦਾ कोई ना कोई अर्थ है। यही कारण करके चौपई साहब जी की बाणी च बचन आउंदे ने, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दिष्ट कर फूला। चीटी तो लैके हाथी तक सारिਆਂ ਦੇ उत्ते रब की कृपा है, सारिਆਂ ਦੇ उत्ते रब की कृपा है। कोई जीव संसार दे विच बेअर्था नहीं है, कोई रचना संसार की बेअर्थी नहीं है। एक छोटा जिहा कलम जिहदे नाल असीं लिखदे हां, उहदे भी होण दा अर्थ है। एक बल्ब जो जगदा पिया है, इहदा भी अपना अर्थ है, जग रहा है। कोई जीव है, कोई जंत है, वह कुदरत दे विच योगदान पा रहा है, वो सृष्टि के संतुलन बनाने दे विच अपना योगदान पा रहा है। कोई ना कोई उसका कारज है, काम है, जिस काम वो लग्या होया है। रुख सिरजे ने परमात्मा ने, रुख रचना है, तो जे कहो जे रुखा का की काम है, एवं जगह घेरी हुई है, एवं किन्ने क बन खड़े हुए ने, बने हुए ने, पर बेअर्थे नहीं हैं। उन्हां दे करके ऑक्सीजन, सानू ऑक्सीजन मिल रही है, शुद्ध हवा मिलती है, जीवन मिलता है। जे कोई कवे जी इन्नियां उच्चियां उच्चियां पहाड़ियां एवं बना छड्डियां रब ने, एडे पहाड़ बने हुए ने, इन्हां दा की मतलब है? बेअर्थ ही ने। पर जदों खोज करांगे तो पता लगेगा भी इन्हां करके तो मौसम का संतुलन बनया होया है, इन्ना करके मौसम का संतुलन बनया होया है। गर्मियां सर्दियां हर मौसम का जिहड़ा है असी आनंद माणदे हाँ, रस माणदे हाँ। कुल मिला के गल यही है कि कोई चीज़ बेअर्थी नहीं है। दूजी गल, बेअर्थी उदों नहीं है क्योंकि हर एक चीज़, हर एक शै अपने काम च लगी हुई है, हर एक शै अपने काम विच जुड़ी हुई है, हर एक जीव अपने काम नूं कर रहा है, तां करके बेअर्थी भी नहीं है। ते जे, क्योंकि तीजी गल हुण, जे किते ओह अपने काम नूं ना करन, जे किते कुदरत दे विच जिहड़े काम वो कर रहे ने उन्हां दे होण दा अर्थ है अपने किसी काम नूं कर रहे ने, पर जे वो काम वो ना करन उदों फिर बिल्कुल फिर बेअर्थ जीवन हो जाता है, उदों बेअर्थ हो सकता है, उदों वो बेअर्थ हो जाते हैं। ये गल है, उदों जरूर उन्हां दा जीवन बेअर्था हो जाएगा, उदों उन्हां दे होण दा कोई अर्थ नहीं। रब ने जो रचना रची है, संसार की जो रचना है, वो बेअर्थी नहीं, पर जिस काम में लगे हुए ने, जो उन्हां दा काम है वो कर रहे ने, उहदा कारण ये है। पर जे किते वो करन दे काम नूं ना करन फिर बेअर्थी है, फिर उन्हां दे होण दा ना होण दा कोई महत्व नहीं रह जाता। पेन दे होण दा महत्व है, लिखण दा काम करदा है, पर जे अपना काम ना करे हो गया ना बेअर्थ। बल्ब दा अपना काम है, अपना काम कर रहा जी, प्रकाश दे रहा, जग रहा है, ते जे किते ना जगे हो गया ना बेअर्थ।
ਜੇ ਰੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਰੁੱਖ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਰੁੱਖ ਸੁੱਕ ਜਾਏ, ਨਾ ਹਵਾ ਦੇ, ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵਿਅਰਥ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਇਓ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਹਰ ਤੁਮ ਹੈ ਜੋਤ ਤਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਜੋਤ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਅਰਥ ਵਿਅਰਥੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲਾਏ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ। ਇਹ ਸ਼ਰਵਣੋ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸੱਚ ਸੁਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕੋਈ ਅਰਥ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਥਿਆ ਸ਼ਰਵਨ ਪਰ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਨਹਿ, ਮਿਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋ ਹਿਰੈ। ਆ ਗਈ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ। ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਵਿਕਾਰ ਕੋ ਧਾਵੈ, ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲੁਭਾਵੈ, ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾ, ਮਿਥਿਆ ਵਾਸ ਲੇਤ ਵਿਕਾਰਾ। ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਬੁਨ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਭਏ, ਸਫਲ ਦੇਹ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਏ। ਬਿਨਾ ਸਮਝ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਰਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੈ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ, ਕੋਈ ਰਚਨਾ, ਤੇ ਅਰਥ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵਨ ਕਾਜ ਸਰਜੇ ਜਗ ਪੀਤਰ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੋਝੀ ਪਾ ਲਈ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕੀਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਾ ਲਈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ
ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਫੁਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਾਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਫੁਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਜੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾਪਨ ਤੋਂ ਵਿਖਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਵਨ ਕਾਜ ਸਿਰਜੇ ਜਗ ਪੀਤਰ, ਕਵਨ ਜਨਮ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਜਨਮ ਕਵਨ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਦੱਸਣਾ ਕਰ ਫਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਖਟਿਆ ਹੈ ਲਾਹ ਸੰਸਾਰ ਚ ਆ ਕੇ। ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ ਤੁਰੇ ਸਾਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਸਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਖਟ ਲਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, 50, 60, 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਖਟਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਨਮ ਕਵਨ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਗਾਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਹਾ ਕੀ ਖਟਿਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲਾਹਾ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਜਗ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਹੀ ਲਾਹਾ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਖੇਡ ਕੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਆ ਲਾਹੇ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਜਗ, ਹੋਏ ਮਜੂਰ ਗਿਆ ਠਗਾਏ ਠੱਗ। ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਮਾਉਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਿਆ ਠਗਾਏ ਠੱਗ। ਉਹ ਵੀ ਠੱਗਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲੁਟਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਠੱਗਾਂ ਪਾਸੋਂ ਠੱਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੱਗ ਗਿਆ, ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ ਵੱਖਰ ਲੇਹੋ ਸੰਭਾਲ। ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਖਟਿਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਵੀ ਠੱਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਠਗਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ, ਖਾਲੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਭਈ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਈ ਇਹਨੂੰ ਦੂਣ ਸਮਾਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਵੱਖਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਵਣਜਾਰੇ ਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਧਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ? ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵਪਾਰੀ, ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਗਵਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦਾਸ, ਕਾਲੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਾਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਾਈ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
हर पासों कोशिश कर रहे हैं। एक समाज दे एक दुनियावी पिता होने के नाते बड़ी सोहनी गल है जी, मेरा पुत स्टैंड हो जाए, अपने पैरों ते खलो जाए, कदों तक मैं नाल रवांगा, चंगियां कमाइयां कर लग जाए। कोशिशां ने हर एक प्यो दी होंदी है, ते इस कोशिश नूं बड़े बखूबी निभा भी रहे ने मेहता कालू जी। जदों किसी पासों खेतीबाड़ी कराई ना कीती, जदों होर किसी कम्मे लाया, देखा जी नहीं गल नहीं बनती, गुरु नानक देव महाराज जी बाबा सोचा चलो भाई व्यापारी बना के वेख लैने, शायद व्यापार करना सीख जाए। दिते सी ना अपनों को 20 रुपये, 20 रुपये दिते, डरते है सी, डरते है सी। दुनियावी दृष्टि नाल वेखो, दुनियावी दृष्टि दे नाल मन दे विच डर भी है, पता नहीं हुण इत्थे व्यापार चंगा करेगा नहीं करेगा। इसी कारण का वास्ते भाई मरदाने नूं भी नाल भेजना कीता सी ना। मरदाना उमर दे विच भी वड्डा है, हाण दा भी है, दोस्तदार है। क्या मरदाना तू नाल जावीं, सत बचन कह के भाई मरदाना भी नाल हो गया। पर जिस वेले वो 20 रुपये किसी दुनियावी व्यापार दे विच खर्च ना करके, दुनियावी व्यापार दुनियावी लाहा ना खट के, वो अध्यात्म दा धन कमा के लियाए। वो अध्यात्म दे विच उन्होंने एक नवी मिसाल कायम की। केवल आपां दुनियावी तौर पर इस गल नूं विचार रहे हैं, तो जदों धन कह लो कि गवा के आ गए, गवा के आ गए, कुछ खट के ना लैके, पिता तो यही ख्याल करके दिता सी कि 20 रुपये दिते ने, पुता जिहड़ा मेरा पुत है इन्हां 20 रुपयों के 100 रुपये करके लियाए। कोई इहो जिहा लाहा वाला सौदा जा खरीद के लियाए जिहड़ा महंगा बिके, जो होर दी कीमत वध होवे। पर जदों आए खाली हथ, जदों घर दे विच परते खाली हथ, ना 20 रुपये कोल ने, ना कोई वखर कोल है, ना कुछ होर पदार्थ नाल खट के लिआंदा है। गुस्सा चढ़ गया सी मेहता कालू जी नूं, क्रोध आ गया, भाई हद हो गई, काम ते कोई कीता ही नहीं हाले तक, हुण जिहड़े कोलों दिते ने वो भी गवा के आ गया। काम कोई ना करे, ये गल बर्दाश्त हो जाती है। बर्दाश्त की मेहता कालू जी ने, पर अपने कोलों कुछ दिता वो भी गवा के आ गए। फिर क्रोध बर्दाश्त नहीं होया, चपेड़ ला दी गुरु नानक देव महाराज जी ने। यही से ना, फिर इसी गल नूं अध्यात्म ते परख के वेखो कि साडे नाल दी वरतावा यही है ना। रब ने सानू पूंजी दे के भेजे, अपने कोलों दिता है जीवन। रब ने जीवन अपने कोलों दिता है। श्वास जो पूंजी है, जो धन है एक, वो रब ने दे के सानू भेजना कीता है। इस ख्याल दे नाल जी व्यापारी है, इसनूं दोण सवाण करके लिआएगा, इहदे नाल कोई इहो जिहा पदार्थ खट के लिआएगा जिहड़ा बहुत कीमती होवे। इन्हां श्वासां दी पूंजी दे नाल कोई वखर खरीद के लिआएगा, कोई पदार्थ खट के लिआएगा। पर जदों परतिया वापस गया उस रब दे दर ते जिथों आया सी, ते देखिया ते खाली हथ, जो पूंजी स्वाद दी दित्ती सी गवा के आ गया, ना लैके कुछ नहीं आया। ते फिर रब दे दरों उस रब दे कोलों फिर चपेड़ा मिलनियां ही ने ना। फिर रब दे दर तो उस रब दे पासों चपेड़ा ही मिलनियां ने। बाणी दा बचन भी आउंदा है, आपां बाणी च बचन पढ़दे ने। हालांकि उत्थे समझाया पातशाह जी ने, मुँह चोटा ना खाए, मन्ने जमकै साथ न जाए। जे मन लईए, जे सुन लईए ते भाई मूँह ते चोटां नहीं सहारनियां पैंदियां ने। पर जदों नहीं सुनिया, नहीं मन्निया, नहीं लाहा खट्टिया, मोल भी गवा के चलिया गया, फिर ते चोटां पैणगियां।
ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਖਿਆਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਨ ਜਨਮ ਕਵਨ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਾਹਾ ਖਟਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਵਨ ਕਾਜ ਸਿਰਜੇ ਜਗ ਪੀਤਰ, ਜਨਮ ਕਵਨ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਨਮ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਗਾਂਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਆਈਨਾ ਵਿਖਾਣਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਈਨਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਭਉ ਨਿਧ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਮਨ, ਇਕ ਨਿਮਖ ਨ ਇਹ ਮਨ ਲਾਇਆ। ਭਉ ਨਿਧ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਜੋ ਇਸ ਭਉ ਨਿਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਹਾਜ਼। ਭਉ ਨਿਧ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਚਿੰਤਾਮਨ, ਚਿੰਤਾਮਨੀ ਜੋ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਣੀ। ਭਉ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਰੱਬ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਉ ਨਿਧ ਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਾ ਇਹ ਮਨ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਾ ਇਹ ਮਨ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਸਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋੜਿਆ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਿਮਖ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਮਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਮਨ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਯਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਨ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਨਕਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ, ਤਾਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨ ਆਵੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਵਸ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ, ਜੇ ਨਿਮਖ ਸਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁਖ ਵਿਦਾਰਿਓ। ਇੱਕ ਤਿਰਛ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਜਦ ਸਵਈਏ ਜਦੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਮਨ ਜੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ बीच न आयो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जे एक छिन वास्ते भी ध्यान लिया तो यह भाई मनु काल फांस दे विच नहीं आउंदा। जन्म मरण दे गेड़ चों मुक जिहड़ा है जन्म मरण दा गेड़ उहदा मिट जांदा है। इस वास्ते एक निमख समा वास्ते भी मनुख ने उस रब दे नाम नूं हिरदे च नहीं वसाणा कीता। एक निमख ना एह मन लायो। तेगा जिहड़े बचन ने, गोबिंद हम ऐसे अपराधी, गोबिंद धरती दे मालक जी असी तां इहो जे अपराधी हाँ, गुनाहगार हाँ। जिन प्रभु जियो पिंड था दिया, तिसके भाव भगत नहीं साधी। जिस परमात्मा ने भाव आप जी ने ਇਹ शरीर ते शरीर दे विच जिंद नूं टिकाया, तिस के भाव भगत नहीं साधी। रहाओ उस परमात्मा दी प्रेमा भगती, भाव भगत
ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਥਾ ਦੀਆ, ਤਿਸ ਕੀ ਭਾਉ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸਾਧੀ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਧੀ, ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਟਿਕਾਈ। ਰੱਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੇਮਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਹੀ ਬੜੀ ਅਨਮੋਲ, ਇਸ ਦੇਹੀ 'ਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਜਿੰਦ ਉਹ ਬੜੀ ਅਨਮੋਲ। ਕਿੰਨੇ ਖਲਕਤ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ। ਅਸਾਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ। ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਣਗਿਣਤ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਬੰਪਰ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਨਾ ਕਹੇ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਚੰਤ ਜੀ ਰਚਨਾ ਮਾਤ ਗਰਭ ਅਸਥਾਪਨੰ, ਸਾ ਸਾ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਮਹਾਗਨ ਨਾ ਬਿਨਾਸਨੰ, ਮੁਖ ਤਲੈ ਪੈਰ ਉਪਰੈ ਬਸਨ ਰੋ ਕੁਹਾਤੜੈ ਥਾਏ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਧਣੀ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਿਓ ਉਧਰੈ ਜਿਸ ਦੈ ਨਾਏ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੰਸਾਰ ਭੌਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਈਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਟਿਕਾਈ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀਏ। ਕੀ ਮੂਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦਿਸ਼ਟਾਨੀ। ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਸ਼ਟਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਖਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਭਾਉ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਲੋਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੂਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕਾ, ਇਹ ਅਵਸਰ, ਜਿਸ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸਾਰੇ ਲੋਚਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਥਾ ਦੀਆ, ਤਿਸ ਕੀ ਭਾਉ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸਾਧੀ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਧੀ, ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਇਹ ਜਨਮ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਜਿਉ ਬਨ ਫਲ ਭਾਕੇ ਭੂਏ ਗਰੈ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗਹਿ ਡਾਰ। ਇਹ ਜਨਮ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਲੰਭ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ। ਦੁਲੰਭ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁਰਲਭ। ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪੜੋਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਭਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦੁਰਲਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ੈ ਦੁਰਲਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ। ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
दुर्ना च दुर्लभं भोजनं व्यंजनं न च दुर्लभं स्वच्छ अंबरः न च दुर्लभं जिहड़ा स्वच्छ अंबर आ भोजनं व्यंजनं पर 36 प्रकार के भोजन पुंच लैने चंगे चंगे स्वादले भोजन खाने ये भी कोई दुर्लभ चीज़ नहीं है। खाधे जा सकते ने, खटे जा सकते ने, कमाए जा सकते हैं। न च दुर्लभं भोजनं व्यंजनं न च दुर्लभं स्वच्छ अंबरः। अंबरः का अर्थ होंदा अंबर कपड़ा, चंगे सोहने महंगे लिबास कपड़े पा लेने ये कोई दुर्लभ चीज़ नहीं है। मिल सकते ने, मनुख मेहनत करे कमा सकता है। किन्ने महंगे महंगे लोग कपड़े पाउंदे ने। न च दुर्लभं चतुर चांचलः न च दुर्लभं विद्या प्रवीणं न च दुर्लभं चतुर चांचलः। कोई विद्या दे विच प्रवीण होना चाहे, जी मैं बहुत सिरा दा विद्वान बन जावां, गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते हो सकता है, दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ नहीं है, औखा हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, पर मेहनत करे तो बंदा प्राप्त कर सकता है। दुर्लभ नहीं है। सियाणा हो जाना दुर्लभ नहीं है। बड़ियां उहदे च गल कीतियां कि कोई शय कुल मिला के दुर्लभ नहीं है। फिर दुर्लभ की है? दुर्लभ ही एक चीज़ है, एक शय है। दुर्लभम एक भगवान नमः नानक लभदिन साध संग कृपा प्रभं। जे संसार दे विच कोई दुर्लभ है ते ओ रब दा नाम, ते जे उस नाम नूं प्राप्त करन, जे होर कोई दुर्लभ है ते ओ रब दी जो बख्शिश होण वाली ए देही, जिस देही दे नाल ए नाम प्राप्त होना है। ये शै कुछ ओ शै ने जिहड़ियां दुर्लभ हन। पहले नंबर ते रब दा नाम दुर्लभ है, दूजे नंबर ते शरीर दुर्लभ है। इन्हां दोवां नूं दुर्लभ किया है, क्योंकि नाम तो बगैर शरीर नहीं, शरीर तो बगैर नाम नहीं। रब दी प्राप्ति वास्ते देही चाहिए है। इस वास्ते जे पहले नंबर ते देही नूं रख लईए ते कोई गलत नहीं होएगा। नाम की प्राप्ति ही उदों है, परमात्मा की प्राप्ति ही उदों है जदों ये देही साडे कोल होएगी। इहदे च ही समर्था है, इहदे विच ही समर्था है, होर कोई जून च समर्था नहीं है। अब कलु आयो रेक नाम बोवो बोवो अनुरुत नाही नाही। होर कोई रुत नहीं है। अनरुत नाही नाही मत भरम भूलो भूलो। ते भगत कबीर जी आख रहे हैं, पर तन पर तीनिंदा पर अपवाद न छूटे। सारा जो जीवन है वो इस ही वाद विवाद दे विच बतीत हो गया। पर धन पर पदार्थ, पर तन पर शरीर, पर निंदा पर आई निंदा। ये अपवाद पर जिहड़ा है अपवाद ना छूटे। जो वाद विवाद है ये मनुख दे मन चों जीवन चों नहीं छुटिया। ये मन दे विचों जीवन दे विचों नहीं छुटे। इन्हां दा त्याग मनुख नहीं कर सकिया। नहीं ये मनुख दे कोलों त्याग होया। मन रे कौन कुमत तै लीनी। भगत गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे बचन ने ना, इन पिन ओही बचन ने। मन रे कौन कुमत तै लीनी, पर दारा निंदया रस रचियो, राम भगत ने कीनी। भगत कबीर जी इत्थे आखे ने, पर धन पर तन पर तीनिंदा, पर अपवाद न छूटे। आवागमन होत है फुन फुन, एह पर संग न टूटे। पता इन्हां कारण करके आवागमन बनिया होया है। बार बार संसार दे विच आना पै रहा है, बार बार ये जन्म मरण दे गेड़ च पै रहे हाँ, फिर भी यह प्रसंग ना टूटे। ये जो प्रसंग है, ये जो प्रसंग है, जो कहानी बनी हुई है मनुख दे नाल कि पर तन पर अपवाद ना छुटे, ये प्रसंग नहीं टुटदा पिया। ये प्रसंग नहीं टुटदा। संसार च आए, ये जन्म गवा लिया, ये संसार दे विच नहीं से खड़ सके। जे किते
ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਏ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹੀ ਬਣ ਕੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਖੇਡ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾ ਟੁੱਟੈ ਜਿਹੇ ਘਰ ਕਥਾ ਹੋਤ ਹਰ ਸੰਤਨ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਾ ਕੀਨੋ ਮੈਂ ਫੇਰਾ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਥਾਂ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਕਥ ਕੀ ਕਰੈ ਕਹਾਣੀ, ਕਰੈ ਕਹਾਣੀ ਕਥ ਕੇਰੀ ਕਿਤ ਦੁਆਰੈ ਪਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਬਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੇ ਘਰ ਕਥਾ ਹੋਤ ਹਰ ਸੰਤਨ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਾ ਕੀਨੋ ਮੈਂ ਫੇਰਾ। ਨਿਮਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਵਾਂ ਤੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬਹਿ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਨਿਮਖ ਨਾ ਕੀਨੋ ਮੈਂ ਫੇਰਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਨਿਮਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਫੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਤੇ ਮਾਣਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਫੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚਲੋ ਦੇ ਕੇ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਲੰਪਟ ਚੋਰ ਦੂਤ ਮਤਵਾਰੇ, ਤਿੰਨ ਸੰਗ ਸਦਾ ਵਸੇਰਾ। ਲੰਪਟ ਜੋ ਵਿਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਚੋਰ ਭੈੜੀ ਮਤ ਵਾਲੇ, ਦੂਤ ਮਤਵਾਰੇ, ਮਤਵਾਰੇ ਜੋ ਮਤਵਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋ ਲੰਪਟ ਸੁਭਾਅ ਦੇ, ਦੂਤ ਚੋਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ, ਮਤਵਾਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਸੰਗ ਸਦਾ ਬਸੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਵਾਸਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠ ਬੈਠ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਜੁੜਨਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਫੇਰਾ ਵੀ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਰਾਹੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਭਾਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭਗਤ ਤੇ ਬਾਹਜ, ਤਿੰਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਦੋਂ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ ਕਦੋਂ ਰਾਤ ਲੰਘੀ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੰਪਟ ਚੋਰ ਦੂਤ ਮਤਵਾਰੇ, ਤਿੰਨ ਸੰਗ ਸਦਾ ਬਸੇਰਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਤਸਰ, ਇਹ ਸੰਪੈ ਮੋਹ ਮਾਹੀ। ਜੋ ਅਵਗੁਣ ਹਨ ਵਿਕਾਰ ਆਦਿਕ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਤਸਰ। ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮਦ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਪੈ ਮੋਹ ਮਾਹੀ। ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਮ ਆਤਮੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਖੱਟਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਧਰਮ ਅਰ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਸੁਪਨੰਤਰ ਨਾਹੀ। ਤੇ ਜੋ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਦੈਵਿਕ ਗੁਣ ਨੇ, ਦਇਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਪਨੰਤਰ ਨਾਹੀ। ਸੁਪਨੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਬਚਨ ਸੁਭਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦੜੀਏ, ਮਤ ਸ਼ਹਿ ਦੇਖਾਂ ਰਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਉਡਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਾਂ ਸੋਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਸੋਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਉਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਉਸ ਦਾ ਰਸ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾ ਲਓ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰੈਂਕ ਇੰਨੇ ਕਾ ਆ ਜਾਏ, ਪਹਿਲੀ ਰੈਂਕ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਰੈਂਕ, 100 ਮੰਨ ਲਓ 100ਵੀਂ ਰੈਂਕ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਰੈਂਕ ਆ ਜਾਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ ਪਹਿਲੀ ਆ ਗਈ, बड़ी खुशी हो रही है, यारा दोस्तों को पार्टी दे रहे हैं जी, उत्थे घूमन गए, ये सब कुछ आ जाता है सुपने च, सुपने च आ जाता है, सुभाविक है। हुण बेशक प्राप्ति सानू सच विच नहीं होई, पर सुपने च असी उसकी खुशी नूं भी मान लिया। किसी की कामना जिसी कनाडा घूम के आईए जी, बाहर विदेशों चों घूमीए, एक तीव्र इच्छा, पर नहीं गए, नहीं जा होया। सुपने दे विच पता लग गया सी कनाडा घूम रहे हैं, विदेशों च घूम रहे हैं, एक शॉपिंग कर रहे हैं। मनुख की कामना जी मैं किसी विशेष थां ते घूमण जावां, नहीं जा सकिया, सुपना आया तो उस थां ते बैठा होया, उत्थे दे नज़ारे नूं वेख रहा है। ये अक्सर जिहड़ा है जीवन च हुंदा, अक्सर हुंदा है ना, समझदे होंगे। उस ख्याल दे नाल ये बचन कहे हुए ने, ऐ मेरे ऐ मेरी ये निंदड़िए, मैं कोशिश करदी पई हाँ, मैं जतन कर रही हाँ, भालदी फिरदी हाँ, पर वो प्यारा मैनू नज़र नहीं आउंदा पिया, वो रब प्यारा मैनू नहीं दिसदा पिया। ऐ सपागी निंदड़िए किते तू ही आ जा, जे तू आएगी हो सकता मैं तेरे राही उस प्यारे नू मिल जावां, हो सकता तेरे राही मैं उस रब दे प्यार दा निग मान सकां। आओ सुभागी निंदड़िए, मैं सुभागी हो जावांगी जे तू आ जाए तां, क्योंकि तेरे राही उस रब नूं मिल पवांगी, तेरे राही उस प्यारे नूं मिल पवांगी, जिहड़ा प्यारा किते दसदा ही नहीं पिया, जिहड़ा मिलदा नहीं पिया। भगत कबीर जी ने बड़ा मान सन्मान दिता है, बड़ी वड्डी गल कही है इहो जे लोकां वास्ते सुपने दे बाबत, क्योंकि सुपना ते सुपना है, किसी भी तरह का हो सकता है, माड़ा भी चंगा भी, जो मनुख दी तीव्र इच्छा है। उस चंगे सोच बाबत बचन है, कबीर सुपने हूँ बरड़ाए कै, जे मुख निकसे राम, ताके पग की पानही, मेरे तन को चाम। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਿਆ ਸੁਭਾਅ ਬਰੜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਸੇ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਬੜਾਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਬੜਬੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਬੜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। इन्ना सदकियां इन्ना बलहारा चित करदा है, मैं अपने तन नूं तन दे चम नूं कढ के उस चम दे नाल जुत्तियां बना के उस सेवक दे उस मनुख दे पैरी पा देवां ते लगेगा मेरा तन सफला हो गया। कबीर सुपने हूँ बरड़ाए कै, जे मुख निकसै राम, ताके पग की पानही, पानही दा अर्थ है जुत्ती, मेरे तन को चाम, मेरे तन दे चम दियां जुत्तियां बना के उस बंदे दे पैरी पा दिओ, उस सेवक दे पैरी पा दिओ, मेरा तन सफला हो जाए। भगत कबीर जी फरमान करते ने शब्द दे विच कि दया धर्म और गुर की सेवा यह सुपनंतर नाही, सुपने च भी ख्याल नहीं आया। दीन दयाल कृपाल दमोदर, ऐ दीना ते दया करन वालिया, दमोदर जिस दे लक नाल रस्सी बन्नी हुई है, रब दे कन परै वाची ना, भगत वशल पै हारी, ऐ भगत दी नूं प्यार करन वालिया, पै हारी मैं तेरे दर ते हार पिया हाँ। कहत कबीर, कबीर जी आखदे हन, भीर जन राखो हर सेवा करो तुम्हारी, अपने जन नूं अपने चरणां नाल जोड़ लो, सेवा करो तुम्हारी, इहो जी बख्शिश करो, मैं सदा आप जी दे चरणों की सेवा करा, मैं आप जी दे नाम नूं ध्याउंदे रहा। सो विचार भगत कबीर जी ने बख्शिश की। भुलां चूकां दी खिमा, फतेह दी सांझ पाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जपो सतनाम 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 जी।
ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ